Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर. व्हेरी गुड आफ्टरनून. बाकीचे जॉईन होईपर्यंत आपण एक 5 मिनिटं रिवाइज करूया फॉर्म्युले. आर यू रेडी फॉर फॉर्म्युलेज? आर यू रेडी? येस सर. Yes. Okay. Now tell me first derivative of sine inverse x. What is the derivative of sine inverse x? Okay, tell me Janki. Sushant. Upon root 1 minus x. Okay, what is the derivative of tan inverse x? Ashish. Ashish. 1/1 plus x square. Okay, sec inverse x. 1/x√x² - 1. Okay, cos inverse x. Dipali. Chaitanya. Utkarsh. उत्कर्ष. उत्कर्ष जानकर कोण आहे? अनम्यूट कर. अनम्यूटच होता. सांग सांग. अनम्यूट नाही, म्यूट होतास. अनम्यूट करून उत्तर सांग. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनव्हर्स एक्स? उत्कर्ष तुला विचारतोय मी. प्रियंका. प्रियंका कदम, कॉस इनव्हर्स एक्स डेरिव्हेटिव्ह. Am I audible? Yes, sir. येस सर. ठीक आहे. What is the derivative of cot inverse of f of x? कोण सांगते बघूया? Cot inverse f of x चा डेरिव्हेटिव्ह. -1/1 plus f of x raised to whole square into f dash x. अगदी बरोबर. What is the derivative of cos inverse f of x? 1/√1 - f(x) होल². ओके, ठीक आहे. बऱ्यापैकी जॉईन झालेत. बाकीच्यांना परत आपण एंट्री करून घेऊया. आपलं चालू करूया एक्सरसाइज. स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. येस सर. ओके, ठीक आहे. टुडे डेट इज 26 ऑगस्ट. फर्स्ट क्वेश्चन चालू होता आपला हा. एकच मिनिट. आपला क्वेश्चन चालू होता फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फाइंड द इन्व्हर्स फर्स्ट अँड देन डेरिव्हेटिव्ह. ही काल 2 एक्झाम्पल आपले झालेत. पुढचे आपण जातोय. थर्ड एक्झाम्पल नंबर 3. y is equal to log of 2x minus 1. First, y is equal to log of 2x minus 1. Here is e. Therefore, 2x minus 1 is equal to e raised to y. 2x is equal to e raised to y plus 1. And then x is equal to 1/2 into bracket e raised to y plus 1. Now dx by dy is equal to, what is dx by dy? That is 1/2 constant. E raised to y चा derivative e raised to y. 1 चा derivative 0. Here is dx by dy is 1/2 into e raised to y. Therefore
dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, जो फॉर्म्युला आपला होता, and that is 1 upon 2 into e raised to y, that is equal to 2 upon e raised to y, and that is equal to 2 upon e raised to y is nothing but 2x minus 1. And हे तुमचं आन्सर. Is it clear? Is it clear? समजले का? Yes, sir. Okay. Next, number 4, y is equal to e raised to x minus 3. That is, y is equal to e raised to x minus 3. Therefore, e raised to x is equal to y plus 3. And therefore, x is equal to log of y plus 3 to the base e. That is x in terms of y. And therefore, dx by dy is equal to, what is derivative? Derivative is 1 upon y plus 3 into y is a derivative 1 plus 3 is a derivative 0. That is equal to 1 upon y plus 3. Now we have dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy. That is equal to 1 upon, what is dy by dx by dy? That is 1 upon y plus 3. That is equal to y plus 3. And that is equal to y plus 3 is nothing but what? E raised to x. Is it clear? Yes, sir. Okay. Next आहे 5. अजून कोण आलं? नेक्स्ट आहे y इक्वल टू log x upon 2 to the base 2. तर इथं पहिला चेंज ऑफ बेस लॉ वापरून घ्यायचा. y is equal to log x upon 2 to the base e upon log 2 to the base e, and therefore y is equal to 1 upon log 2 to the base e आणि into हे झालं log x by 2 to the base e, as it is separate फक्त केलं इथं into न. and now आपल्याला हे x in terms of y पाहिजे ना, तर therefore log x by 2 is equal to y into log 2 to the base e. Therefore हा इथं base e आहे. Therefore x by 2 is equal to e raised to y into log 2 to the base e. And therefore x is equal to 2 into e raised to log 2 raised to y to the base e. हा y exponent law goes to index. आणि इथं आपण फॉर्म्युला वापरणार कुठला? सॉरी, e raised to log x to the base e आपल्याला माहित आहे, दॅट इज x, जो आपण याच्या अगोदरच्या एक्झाम्पल मागं लेक्चरमध्ये बघितलाय तो इथं वापरला. काय होणार? x इज इक्वल टू 2 इंटू e रेस टू हा e आणि हा e आहे, त्यामुळे इथं काय येणार? सॉरी, e येणारच नाही. काय येणार इथं? कोण सांगतंय? 2 raised to y, and therefore x is equal to 2 raised to y plus 1. That is x in terms of y, and therefore dx by dy is equal to 2 raised to y plus 1 into log 2 into y plus 1 चा derivative. Y चा derivative 1 with respect to 1 y, and 1 चा derivative 0. Therefore log 2 into 2 raised to y plus 1, and therefore dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy, that is equal to 1 upon log 2
into 2 raised to y plus 1, that is equal to 1 upon log 2 as it is into 1 upon 2 raised to y plus 1, that is nothing but x, that is nothing but x, and that is equal to, हेच आपण असं लिहू शकतो 1 upon x into log 2, हा इथं बेस ही आहे, that is equal to 1 upon log 2 raised to x to the base e. हे झालं आन्सर. इज इट क्लिअर? Yes, sir. ओके, हा झाला पहिला क्वेश्चन, पहिला एक्सरसाइज, ह्या दुसऱ्या एक्सरसाइज मधला. पुढच्या दुसऱ्या क्वेश्चन कडे आपण जाणार आहे. दुसरा टाइप आहे, त्याचा दुसऱ्याचा क्वेश्चन मी इथे लिहितो. एक्सरसाइज सेकंड चालू आहे आपला. क्वेश्चन आहे फाइंड द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ inverse of find the derivative of inverse function of the following. मग इथं काय करायचं सेकंड मध्ये आता, तर पहिलं एक्झाम्पल बघा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू ई रेस टू एक्स आहे. तर हे y इक्वल टू दिलेलं आहे, इथं तुम्हाला dy बाय dx काढायचा आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इनव्हर्स फंक्शन काढायचं आहे. म्हणजे काय काढायचं आहे, dx बाय dy काढायचा आहे. मग तो काढता येतो, थेरम आहे आपला, dx बाय dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx. इथं जो dy बाय dx काढलेला असणार तो आपण ह्याच्यात सबस्टिट्यूट करणार आणि हे तुमचं आन्सर असणार. ओके, तर बघा फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर इंटू ई रेस टू एक्स. हे डिफरन्शिएट करणार विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट. तर प्रोडक्ट रूल वापरणार. कोण सांगते बघ, चला, dy बाय dx इज इक्वल टू, पटकन सांगा, व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर इंटू ई रेस टू एक्स? यस, बी फास्ट. X square into determinant of e raised to x plus डिटर्मिनंट नाही, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेस टू एक्स. ओके, ई रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर? 2x. 2x. आता मी ते डी बाय डी एक्स लिहिणार नाही प्रत्येक वेळेला. झालं आता डिफरन्सिएशन कॉम्पोजिट शिकून झाले, आता आपण इन्व्हर्स कडे आहे. आता मी डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह लिहिणार प्रोडक्ट मध्ये. म्हणजे काय मिळालं आपल्याला, एक्स स्क्वेअर प्लस 2x आणि ई रेस टू एक्स कॉमन, हे डी बाय डी एक्स मिळालं. वी हॅव, आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स काढायचं आहे ना, देअरफॉर dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, and that is equal to, इथं फक्त आता ती किंमत ठेवायची dy by dx ची, 1 upon e raised to x into bracket x square plus 2x. झाला आन्सर. इज इट क्लिअर? Yes, sir. सिंपल आहे. Yes, sir. Okay, now second example. Second, y is equal to x cos x. पटपट सांगायचं आता. y equal to x cos x. Differentiate with respect to x. We get. Now, yes, tell me, what is dy by dx? Product rule. X as it is. What is the derivative of cos? Plus cos x as minus it is. sin a. Minus sin x. And cos x as it is. What is the derivative of x? 1. आवाज येऊ दे जरा, कॉन्फिडेंटली बोला. Minus x into sin x plus cos x. And therefore, we have dx by dy is equal to, काय? 1 upon dy by dx is equal to 1 upon minus x sin x plus cos x. हे तुमचं आन्सर. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Okay. Now, third example. Third example is y equal to x square plus log x
यस, एक्स स्क्वेअर प्लस लॉग एक्स. प्रत्येकानं बोलायचा प्रयत्न करायचा, आवाज येऊ दे. सगळ्यांनी एकत्र सांगितलं तर काय हरकत नाही मला. बोला, प्रत्येकानं बोलायचा प्रयत्न करा. सूरमेसा एकमेकात. पाडे म्हणलेत ना एक सुरात लहानपणी वर्गात. चला, dy बाय dx, एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह. यस, एक्स स्क्वेअरचा 2x. डेरिव्हेटिव्ह 2x आणि लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. 1 upon x. That is 2x square plus 1 upon x. x ने इकडे मल्टिप्लाय केलं. Now we have dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, and that is equal to 1 upon आहे ना हे, तर याचा आपण डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिहूया. x upon 2x square plus 1. Now is it okay? रेसिप्रोकल कसं केलंय लक्षात आलं का? 1 अपॉन आहे तो न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर होणार, डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर होणार. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Number 4, y is equal to x log x. Second question, so last example. Again, yes. Who one? Tell. कोण सांगते? Differentiate with respect to x. dy by dx. हा, चला सांगा. X into Yes. 1 upon x. Plus Log x as it is. log x One at is plus- derivative of x is 1 झालं. आन्सर आलं 1 plus log x. Now we have inverse of derivative किंवा derivative of inverse function. dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, and the answer will be 1 upon 1 plus log x. Is it clear? Yes, Yes. sir. ओके, हा झाला सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन कडे जाऊया. काल मी कुठलीही चॅटबॉक्सला PDF अपलोड केलेली नाही, कारण कालचा होमवर्क तुम्हाला थेरी टेक्स्टबुक जे होतं त्यातलंच लिहायचं होतं. एक्झाम्पल 1-2च झालेली, ते आज मी तुम्हाला अपलोड करतोय. पहिला आणि सेकंड क्वेश्चन प्लस तिसरा क्वेश्चन आपला आता चालू होतोय, तो पण संपेल. सिंपल एक्झाम्पल आहेत अगदी हे. फाइंड the derivative of inverse function of the find the derivative of inverse of the following functions and also find. अजून एक ऍड करायची गोष्ट, सेकंड क्वेश्चन जसं सोडवलं तसंच करायचं आहे, फक्त एक गोष्ट इथे ऍड झाली. अँड ऑल्सो फाइंड देअर व्हॅल्यूज ऍट द points indicated against them. त्यांच्या समोर ज्या व्हॅल्यू दिल्यात त्याला त्याची व्हॅल्यू काढायची आहे. म्हणजे काय करायचं आहे, तर पहिलं एक्झाम्पल सिंपल आहे सुद्धा. y is equal to x raised to 5 plus 2x cube plus 3x at x is equal to 1. म्हणजे थोडक्यात x is equal to 1 काढून ठेवून व्हॅल्यू काढायची आहे. कशाची काढायची आहे, तर परत एकदा dx by dy काढायचं आहे आणि तिथं जे x येईल त्याच्यात x ची व्हॅल्यू ठेवायची. मग आता हे डिफरन्शिएट करून घ्या पहिला. तर y equal to x raised to 5 plus 2x cube plus 3x. मी एक एक्झाम्पल सोडवणार आणि दुसरं तुम्हाला देणार आहे, लक्ष द्यायचं सगळ्यांनी. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. वी गेट dy by dx is equal to, हा सांगा डेरिव्हेटिव्ह. x raised to 5 चं डेरिव्हेटिव्ह 5x raised to 4. प्लस एक्स क्यूबचं डेरिव्हेटिव्ह 3x स्क्वेअर. इथं 2 ला मल्टिप्लाय होणार, ते होणार 6x स्क्वेअर. आणि 3x चं डेरिव्हेटिव्ह 3. 3.
Now we have dx upon dy is equal to 1 upon dy upon dx. आणि हेच इथं आपल्याला करायचं आहे काय, तर 1 अपॉन हा dy बाय dx इथे ठेवला, 5x raised to 4 प्लस 6x स्क्वेअर प्लस 3. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर ह्या dx बाय dy मध्ये x ची व्हॅल्यू काय ठेवायची, ॲट x इज इक्वल टू 1 इथं दिले, त्याला ती व्हॅल्यू काढायची आहे. म्हणजे 5 इंटू 1 रेस टू 4 प्लस 6 इंटू 1चा स्क्वेअर प्लस 3, म्हणजे 1 अपॉन 5 प्लस 6 प्लस 3. द आन्सर इज 6 प्लस 3 9 आणि 9 प्लस 5 किती 14. आणि हे तुमची व्हॅल्यू आली. लक्षात आले कसं करायचं. Yes, sir. दुसरं एक्झाम्पल करणार तुम्ही. Yes, sir. y इक्वल टू e रेस टू x प्लस 3x प्लस 2 ॲट x इज इक्वल टू 0. चला स्टार्ट करा. सेकंड एक्झाम्पल रफ मध्ये सोडवा आणि पटकन मला उत्तर सांगा. कोण आधी सांगते बघूया. सिंपल आहे, त्यासाठी तुम्हाला दिले सोडवायला, सोडवा. प्रत्येकाने प्रयत्न करायचा आहे. आणि जो शांत बसलाय तो तसाच राहणार आहे, पुढे येणार नाही त्याला पुढचे चॅप्टर, हे लक्षात ठेवा. वन अपॉन 4. 1/4. बर, अजून कोणाच काय ते बघा. एकाला आन्सर 1/4. पुढं 1/4 आले. पुढं बाकीचे बोला. आणि कोणाच तेच आले का वेगळं आले. Upon 4. 1/4. 0.4. बर, तिघांचं 0.4 आले. बाकीचे 1/4 आणि एक तेच उत्तर आलं. बाकीचे 18 जण. देर आर 18 टोटल, 18 नंबर्स. तुम्ही 18 जण आहात आणि 4 जण उत्तर देत आहे. बाकीचे काय 14 जण लॉग इन होऊन कुठं बाहेर गेला काय फिरायला. बोला. 1/4. 1/4. 1/4. 1/4. 18 जणांचा आवाज आला मला पाहिजे इथपर्यंत. हा, 1/4. ओके. 1/4. 1/4. 1/4. ओके. तर याचा आन्सर 1/4 येते. मी थोडक्यात इथे दाखवतो. याचं डेरिव्हेटिव्ह येतं e रेस टू एक्स प्लस 3, आणि आपला जो इन्व्हर्स आहे तो dx बाय dy इज इक्वल टू 1/dy बाय. आणि तिथे x ची व्हॅल्यू 0 ठेवणार, म्हणजे 1/e रेस टू 0 प्लस 3. e रेस टू 0 1 असतं, 1 प्लस 3 सॉरी 4. ओके, पुढचं बघा. Yes, sir. Yes, sir. पुढचं पण तुम्ही सोडवणार आहात. पुढचं एक्झाम्पल तुमच्यासाठी. जसं जर कोण बनेगा करोडपती तुम्ही बघत असला तर तिथं तसं असतं. पुढचा क्वेश्चन तुमच्या डिस्प्लेवर, तुमच्या समोर. तसंच आपलं इथं आहे. y इक्वल टू 3x² प्लस 2 log x³ ॲट x इज इक्वल टू 1. बघा, चला आता कोण सोडते. आणि पुढचं पण लिहितो मी. दोन्ही एकदम सोडवा. कोणाचे दोन्ही आता एकदम होत आहेत बघा. पुढचं आहे नंबर 4. y is equal to sin of x minus 2 plus x square at x is equal to 2. Okay, चला start. Third one and fourth one.
थर्ड 1/12. ओके 1/12 आले त्याचं उत्तर. मी इथं लिहून घेतो 1/12. अजून कोणाचं वेगळं काय ते का बघू. आणि ज्यांचं तिसरं झालं त्यांनी चौथं सोडवा. बघूया आपण उत्तर व्हेरिफाय. तिसऱ्याचं अजून कोणाचं आलंय का? Yes, sir. 1/12. ओके 1/12 चाललंय. अजून अजून बाकीच्यांचं कोणाचं? 1/12. हा ओके 1/12 अजून आले. पुढं ज्यांचं थर्ड झाले त्यांनी फोर्थ सॉल्व्ह करायचं आहे. Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, third 1/12. थर्डचं 1/12. ओके. फोर्थ वन पुस्तक सोबत ठेवत चला जरा हा. म्हणजे टिक करून घेता येईल कुठले एक्झाम्पल झालेत आणि नंतर तुम्हाला ते स्क्रीनशॉट बघून किंवा अपलोड केलेली फाईल ते बघून लिहिता येईल. आणि जी सोडवलेली नाही ती तुम्हाला होमवर्कसाठी असणार आहेत, ती तुम्ही सोडवायची आहेत. ओके. चला चौथं 1/12 हे बरोबर आन्सर. 1/12. नंबर Sir, 4 fourth 1/5. 1/5. 1/5. बर दोघांचं 1/5 आले. अजून बाकीच्यांचं 1/5. अजून तिघांचं 1/5 आलं. अजून 15 जण राहिलेत. पटपट. एवढा वेळ लागत नाही एक्झाम्पलला. अजून एक आज आला 1/5. नुसते उत्तर ऐकून सांगू नका मला, सोडवा स्वतः. प्रत्यक्ष प्रयत्न करा. जर तुम्ही इतरांचं ऐकून सांगत असलात तर ते मला नाही फसवत, तुम्ही स्वतःला फसवताय, हे लक्षात ठेवा. ओके 1/5. अजून पुढं हे येतं dy/dx येतं cos x - 2 आणि 2x आणि मग dx/dy इज इक्वल टू 1/cos x - 2 प्लस 2x आणि x ची व्हॅल्यू उचलून ठेवायची. इथे येणार cos 0. cos 0 किती असतो माहित पाहिजे ट्रिगोनॉमेट्री मध्ये. काय असतो cos 0? 1 असतो. आणि इथं 2 2 जा 4 म्हणजे 1/5 हे आन्सर बरोबर आहे. ओके. थर्ड एक्झाम्पल सिंपल आहे. ओके समजलेत एक्झाम्पल ही? Yes, sir. ओके पुढच्या क्वेश्चन कडे जाऊया आपण. क्वेश्चन नंबर आहे 4. आता हा कॉम्पोजिट इन्व्हर्स आहे. याच्यात डायरेक्ट फॉर्म्युले काही ठिकाणी सबस्टिट्यूशन करावं लागणार आहे आपल्याला. आणि हा क्वेश्चन असणार आहे सेम जो आपण पहिला एक्सरसाइज सोडवला ज्याच्यामध्ये होता, तो म्हणजे डिफरन्शिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पहिला दुसरा तिसरा क्वेश्चन जो होता त्याच्यामध्ये स्पेसिफिक विचारलेलं होतं की फाइंड द इन्व्हर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन्स अँड देन डिफरन्शिएट, किंवा फाइंड द इन्व्हर्स ऑफ गिवन फंक्शन्स आणि मग ते डिफरन्शिएट, असे क्वेश्चन्स होते ऍट द इंडिकेटेड पॉइंट. आता जो तुमच्या समोर क्वेश्चन असणार आहे तो तुमच्या पद्धतीनं dy/dx काढायचा आहे थोडक्यात. ओके तुमच्या पद्धतीनं म्हणजे तो एक तर डायरेक्ट फॉर्म्युल्यानं किंवा दुसरं सबस्टिट्यूशन थोडंसं नवीन आहे तुम्हाला, काही ठिकाणीच आपण वापरले. आता ते बऱ्यापैकी इथं पुढे वापरावं लागणार आहे. तर बघा पहिलं एक्झाम्पल tan इनव्हर्स ऑफ log x. tan इनव्हर्स ऑफ log x. तर लेट y इक्वल टू, जिथं y इक्वल टू नाही तिथं लेट y इक्वल टू घ्यायचं. लेट y इक्वल टू tan इनव्हर्स ऑफ log x. And now differentiate with respect to x. We get dy/dx. डायरेक्ट tan इनव्हर्स f of x चा फॉर्म्युला सांगा. आता मागच्या फर्स्ट एक्सरसाइज मध्ये तुम्हाला मी असं दाखवत होतो की समजा हे tan ऑफ log x असतं, तर तुम्हाला काय दाखवत होतो मी, dy/dx इज इक्वल tan चं डेरिव्हेटिव्ह असतं sec² ऑफ log x आणि इंटू dy/dx ऑफ log x असं लिहित होतो. आता मी ते लिहिणार नाही. आता त्या कॉम्पोजिटचं डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह लिहिणार आहे. म्हणजे काय करणार आहे मग, तर त्या log x चं डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे
सेक स्क्वेअर ऑफ लॉग एक्स आणि इंटू ह्या लॉग एक्स डायरेक्ट इथं डेरिव्हेटिव्ह. तेच आपण इथं करणार आहे इन्व्हर्सला. हा रेग्युलर झाला, इन्व्हर्सला सांगा मला. सॉरी, सांगा टॅन इन्व्हर्स ऑफ एफ ऑफ एक्सचा फॉर्म्युला. वन अपॉन फॉर्म्युले त्यासाठी रिवाइज केले मी मगाशी. टॅन इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. यस, काय आवाज येतोय का माझा? Yes, sir. 1 upon बोला 1 की टॅन f of x upon whole raised to 1 square. upon 1 plus f of x whole square. स्क्वेअर इंटू एफ डॅश एक्स. म्हणजे इथं होणार 1 प्लस लॉग एक्सचा ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह. काय 1 अपॉन एक्स. म्हणजे आन्सर आलं 1 अपॉन एक्स इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस लॉग एक्सचा स्क्वेअर. आन्सर झालं याचं. इज इट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. काय अडचण होती? का शांत झालाय तुम्ही एकदमच? नवीन नाही का तुमच्या समोर? काल फॉर्म्युले झालेत का? मी घेतलेत. तुम्ही पाठ किती केलेत आता हा तुमचा प्रश्न आहे. तुम्हाला मी सांगितले पाठ होत नसतील तर समोर ठेवा आणि ते लिहा एक 10-10, 15-15 वेळा. प्रत्येक फॉर्म्युला एक 10 ते 20 वेळा लिहून काढा. होत नसेल तर 20 वेळा लिहून होत नसेल तर 25 वेळा लिहा. 25 वेळा होत नसेल तर 30 वेळा लिहा. 50 वेळा लिहा. जोपर्यंत पाठ होत नाही तोपर्यंत लिहून काढा. तोपर्यंत पाठ होत नाही तोपर्यंत लिहिलं पाहिजे, तरच तुम्हाला ते समजणार आहे. ओके, पुढच्या एक्झाम्पल कडं. सेकंड, y is equal, sorry, cosec inverse of e raised to minus x. Let y equal to yes, differentiate with respect to x. We get dy by dx is equal to, yes, what is the derivative of cosec inverse f of x? -1 upon, yes, सुरू केले मी. सांगा, बोला. तुम्ही सांगितलं नाही तर कसं होणार? हे काय मला कळेना झाले. हा चॅप्टर असं शिकवायचं आहे का? मी काय सांगितलंय? कालचे फॉर्म्युले केलेले दिसत नाही तुम्ही. शांत आहे म्हणजे. कोसेक इन्व्हर्स एफ ऑफ एक्स चा फॉर्म्युला आहे का तुमच्या डोळ्यासमोर? X root x square minus x. e raised to minus x under root e raised to minus x चा स्क्वेअर -1 upon f of x into under root f of x square -1 into f dash x. म्हणजे इथं लिहितो मी e raised to minus x डेरिव्हेटिव्ह. तर इथे येणार -1 upon e raised to minus x under root e raised to minus 2x होणार. 2 न मल्टिप्लाय केलं -1 आणि e raised to minus x चं डेरिव्हेटिव्ह e raised to minus x into ह्या मायनस x चं डेरिव्हेटिव्ह -1. म्हणजे आन्सर होणार मायनस मायनस प्लस होणार. म्हणजे हा e raised to minus x e raised to minus x कॅन्सल, मायनस मायनस गेट प्लस 1 अपॉन अंडर रूट e raised to minus 2x minus 1. Is it okay? Yes, sir. फॉर्म्युले सांगायला काय अडचण आहे? करायचं नाही का तुम्हाला? तसं सांगा. मी प्रत्येक एक्झाम्पल मी लिहून देतो. तुम्ही नंतर ते अपलोड केलेली PDF आहे त्यातले लिहून काढा, उतरून काढा. संपला विषय. असं संपवायचा का चॅप्टर आपल्याला? तुमचा चॅप्टर संपेल तात्पुरता, पेपर संपणार नाही. जर पेपर व्यवस्थित संपवायचा असेल तर हे सगळं सुरुवातीचं आलं पाहिजे. हे फॉर्म्युले खूप इम्पॉर्टंट आहेत. परत परत मी रिपीट करतोय. सूचना लक्षात येते का तुमच्या?
अरे होय नाही काहीतरी बोला. येस सर. तुम्हाला फक्त एक्झाम्पल हवेत का सोडून सांगा, मी पटपट पटपट देतो सगळे, काय अडचण नाही मला. हा असा हवाय का? समजत नसेल तर तसं सांगा, समजत नाहीये का? समजते की नाही समजत? नमस्ते. अरे मग काय अडचण आहे मला? तुम्ही बाळांनो जर बोललात तर मला कळणार आहे ना. तुम्ही फॉर्म्युलेची पटपट जरा उत्तर द्या. फॉर्म्युला विचारते तर फॉर्म्युला तरी किमान सांगा. मी तुम्हाला काय सूचना केली? मी बघायला नाही, तुम्ही कसं बघून सांगताय, न बघता सांगताय. बघून तरी सांगायचा प्रयत्न करा, नंतर पाठ करा जेव्हा शक्य आहे तुम्हाला तेव्हा. आणि घर बसले आहे तुम्ही, वेळ आहे तुमच्याकडे जास्तीत जास्त. हा चला पुढच्या एक्झाम्पल कडे जाऊया. तिसरं एक्झाम्पल. आणि आता आपलं लेक्चर झाल्यानंतर परत सोमवारी लेक्चर असणार आहे. ह्या आठवड्यातले लेक्चर 4 होते ते संपलेत. उद्यापासूनचे लेक्चर आहेत ते तुमचे, किंवा आजपासून झालेत लेक्चर दिवेकर सरांचे चालू. पुढच्या आठवड्यात माझे सोमवारपासून परत असतील. त्यामुळं परत सोमवार येताना आई सुरू नको आपल्याला, सगळे फॉर्म्युले पाठ करा म्हणजे आपल्याला थोडं सोपं होईल जरासं. ओके, तर नेक्स्ट आहे कॉट इनव्हर्स ऑफ एक्स क्यूब. X cube. Yes. What is the derivative of cot inverse f of x? minus 1 Differentiate upon with 1 x. plus f of x whole square into f dash x. Minus 1 upon 1 plus f of x म्हणजे x cube आहे त्याचा स्क्वेअर इंटू x cube चं डेरिव्हेटिव्ह. x cube चं डेरिव्हेटिव्ह काय? 3x square. 3x स्क्वेअर म्हणजे आन्सर आलं मायनस 3x स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस x रेस टू 6. लक्षात आलं? Yes. समजलं एक्झाम्पल? ओके. नेक्स्ट आहे कॉट इनव्हर्स ऑफ 4x. लेट y इक्वल टू कॉट इनव्हर्स ऑफ 4x. Differentiate with respect to x. We get what we get? dy by dx is equal to, yes बोला, कॉट इनव्हर्सच आहे. अरे आत्ता झालं की कॉट इनव्हर्स आहे की समोरच एक्झाम्पल. बोला. -1 अपॉन 1 plus 4 raised to x x चा स्क्वेअर इंटू square. या 4x डेरिव्हेटिव्ह. 4x म्हणजे a/x. 4x इंटू लॉग 4 म्हणजे आन्सर होईल -4x इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस हे आपण 4 चा स्क्वेअर लिहू शकतो इथं 16x किंवा 4/2x लिहू शकतो. काही चालेल तिथं. लक्षात आलं आन्सर? Yes. एक्झाम्पल समजले? एक्झाम्पल समजले का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चला पुढचं. सॉरी, नंबर 5. tan inverse of root x. Let y equal to tan inverse of root x. Yes. Differentiate with respect to x. We get what we get? dy by dx is equal to, what is the derivative of tan inverse f of x? It is 1 upon 1 plus f of x square into root x चं डेरिव्हेटिव्ह काय? 1/2 root x. 1 upon 2 root x म्हणजे आन्सर आलं 1 upon 2 root x इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस इथं रूटचा स्क्वेअर कॅन्सल झाला आणि मिळालं 1 प्लस x. ओके, 5वं एक्झाम्पल समजले? Yes, sir. Sir.
ओके. नंबर 6 साइन इनव्हर्स ऑफ. आता थोडंसं वेगळं एक्झाम्पल आलं. 1 + x² अपॉन 2. नाव लेट y इक्वल टू साइन इनव्हर्स ऑफ अंडर रूट 1 + x² अपॉन 2. आता हे साइन इनव्हर्स ऑफ f(x) डायरेक्ट अप्लाय करायचं का? तर नाही. मग काय करायचं? तर इथं सबस्टिट्यूशन वापरायचं. काय सबस्टिट्यूशन? x इक्वल टू tan θ ठेवायचं. म्हणजे काय होईल ते? तर इथं मिळेल y इक्वल टू साइन इनव्हर्स ऑफ अंडर रूट 1 + tan² θ अपॉन 2. म्हणजे इथं होईल साइन इनव्हर्स ऑफ 1 + tan² म्हणजे sec² आणि sec² चं रूट अपॉन 2 आणि इज इक्वल टू आता जे मिळाले आपल्याला तर मला वाटतं एक इथं x पाहिजे, इथं x पाहिजे. x टाकून बघूया. इथं काय होणार आहे? 2 tan θ आणि मग हे होईल असं. हा फॉर्म्युला सांगता येईल का कशाचा आहे? साइन इनव्हर्स ऑफ रूट मध्ये जे आहे ते कशाचं आहे सांगता येईल का? 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ. हा फॉर्म्युला कशाचा आहे? Tan 2 θ. अजिबात नाही, चूक. हा आहे साइन 2 θ. म्हणजे इथं हा रेसिप्रोकल नाही, याचा उलटा आहे. बरोबर. न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला, डिनॉमिनेटर न्यूमरेटरला, म्हणजे 1 अपॉन साइन 2 θ होईल. ओके. तर हे 6 नंबरचं एक्झाम्पल राहू द्या. इथं काय प्रिंटिंग मिस्टेक आहे बघूया एक्झाम्पल मध्ये, टेक्स्टबुक मध्ये. पुढच्या आठवड्यात सोमवारी हे एक्झाम्पल आपण बघूया. ओके. बाकीचे एक्झाम्पल क्लिअर झालेत? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक आहे. आपलं 1 मिनिट राहिलाय. कुणाला काही डाऊट असतील तर विचारा. आता तुम्ही म्हणणार सर 1 मिनिटात काय डाऊट विचारणार? चॅप्टर तर असं चालू आहे की जर दिवसभर बसलो तरी पण डाऊट्स राहतीलच. हां, पण बाकीच्या काही गोष्टी तुम्हाला शेअर करायच्या असतील तर शेअर करा. तुम्हाला व्हॉट्सअप, मेसेज, कॉल सगळ्या गोष्टींना ओपन आहे. तुम्ही फोन करू शकता, व्हॉट्सअप करू शकता, मेसेज करू शकता. त्यामुळं काय अडचण नाही. ठीक आहे. तर आज आपण इथं थांबूयात आणि पुढचं लेक्चर आपण मंडेला आहे त्यावेळेला भेटूयात. उद्या कोणाला जर इच्छा असेल तर आपण नंतर एक्स्ट्रा घेऊ, कंबाईन करू ए आणि बीचं, कारण त्यांचं आता हे मागं पडले ते डिव्हिजनचे. जिथं एका वेळेला येईल तिथं आपण एखादं लेक्चर एक्स्ट्रा ठेवू कंबाईनमध्ये. तुम्हाला चालेल का? Yes, sir. Okay. ओके, ठीक आहे. मग चालेल. मी बी डिव्हिजनला, ए डिव्हिजनला पण सांगतो ऑनलाईन आणि मग आपण डिसाईड करू कुठल्या दिवशी. तुम्हाला लिंक सांगेन मी. ओके. पण प्रत्येकाला जरा कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा, मेसेज करा. काय डाऊट्स असतीलच असं नाही, पण आहे तो होमवर्क तरी पाठवा. किमान 1-2-3च पाठवताय तुम्ही. काय तुम्हाला म्हणजे करायचं नाही का? केलेला तुम्हाला पाठवू वाटत नाही असं काय आहे का? पाठवा तो. ओके, ठीक आहे. आपण थांबूया तिथं. तोपर्यंत बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. हॅव अ नाईस डे. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, sir. बाय बाय.